मैं वैगुरु जी भरम च ही रह गया कि जिन्हों मैं अपना समझी बैठा वां वो असलीयत च मेरा है नहीं। तुसी देखो चाहे सुनार दी ऐरन सोना घड़न दी है चाहे लोहा घड़न दी है, पर सट्टां तां दोनां नूं वजदियां ने। एक नूं हथौड़ा वजदा, एक नूं वदान वजदा, एक नूं ऐ निक्का निक्का ठोकर मारदा, दूजे नूं पूरे जोर नाल मारदा। सट खा के ना सुनार दी ऐरन ओदी थां छड्डदी है ते सट्टां जिंदगी सारी खा के कदी लोहार दी ऐरन भी ओदा घर नहीं छड्डदी। जिउंदे जी सट्टां बड़ियां वजणगियां, सट्टां नूं जर जाई पर कदी गुरु दा घर ना छड्डी। जे सुख हो गया भंगड़े नहीं पांदा ते गुरमुखो चेते रखियो जे मौत हो जाए ते रब नूं उलांभे नहीं देंदा। गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच रब बोल के कह रहा है कि तू अपना आप सवार, मैं तेनू मिलांगा। जिदन मैं मिलिया उदन तेनू आत्मक सुख मिलेगा ते सीधी गल जिदन तू मेरा हो गया सारा जग ही तेरा हो जाएगा। अपनी रसना तो शब्द उच्चारण करके कह रहे ने जगियासुओ, जो अंदर दी भुख ना मिटदी होवे किसी गुरमुख करनी कमाणी वाले कोल बेनती कर लिया जे कि जेड़ा अंदर इन्ना नखिद इन्ना कु मलीनता विच प्रविरत हो चुका है, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब उन्हां डिगियां हुई सुरतां वास्ते भी चानण बख्शदा पिया। मन च है भी असीं जदों गिनती करने सी काम तो शुरू करने ते अहंकार खीर कहने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोह एक ऐसा विकार है जिहड़ा बाकी चारां दे विच प्रविरत हुंदा है। मोह विच सीमा है मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा कारोबार। जदों वो सीमा टुटदी है, मोह की सीमा टुटदी है, वो प्यार का रूप धारण करता है, फिर वो असीम हो जाता है। कहते ने आत्मक जीवन के युद्ध विच सब तो जे शक्तिशाली वकार है तो वो मोह है। इनू कोई नहीं जित सकता। तेरे च इन्नी ताकत है जेड़े अपनी जिंदगी च अपने हुनर च अपने गुणा च ये दावे करते हैं मेरे तो वड्डा कोई नहीं। जिदन तू सिर चढ़ के बोलना उन्होंने मल के रख देना। ये सारी बाणी रागबद्ध है ते साडी मुश्किल ये भी कह देने रागी कोई नहीं गाउंदे रागां च ते सुनने वाले किन्ने को बैठे हुंदे आ। तेरे तो कुर्बान जावां जे तू मोह ना पैदा किया हुंदा इससे किसी भी मां दे अंदर ममता ना दी चीज नहीं सी रहनी। सियाणे कहंदे आ बांदरी दा बच्चा मर जाए जो सुन विच है वो मरे हुए बच्चे दा पिंजर चुकी फिरदी है जिन्नी देर तक दूसरा बच्चा जन्म नहीं लेगा। हे वैगुरु तेनू मत्था टेकिया आ जड़ियां जूना ने इन्हां विच खिच तू ही पैदा की, तेरे तो बिना कौन है मोह पैदा करने वाला। आ सिर्फ 4 दिन पहला तेरे पुत्र कोल सन, मां कोल सी, घोड़े कोल सन, हाथी कोल सन, तेरे कोल अपने किले सन, अपनी फौज सी, अपने नगारे सन, सब कुछ सी। इन्ना वड्डा पसारा करने वालिया अज जंगल विच बैठा, सब कुछ इस तरह समेट गया जिवें रब समेट के इकल्ला बैठा होया। भी मैं क्या मोह कल्ला सानू नहीं, ये सारे जगत विच है। जिन्हों रब ने ढिड लाया उन्होंने मोह नाल ही उन्हें लाया होया। कोई नहीं बचिया मोह तो बिना। फिर बिनती जिहदे नाल मोह है ओदी खुशी खुशी चंगी लगदी है, जिहदे नाल मोह है ओदी मौत दुख दिंदी है, जिहदे नाल अपने तो कोई ना ओदी खुशी खुश दिंदी है ते ना ओदा दुख सानू कोई विचलित करदा। जे तुहाडे कोल टाइम घाटे पुछो गुरु ग्रंथ साहिब जी मैं सिर्फ एक तुक च पुछना है, इहदा मतलब की कहणगे दा मतलब है। ते जे कहिए महाराज मैनू डिटेल चाहिए 1000 शब्द चाहिए इहदी व्याख्या लई ते गुरु ग्रंथ साहिब 1000 शब्द भी उहदे लई दे देणगे। सिखो खिमा कर दिओ, असी पंथ दी चढ़दी कला दी खातर ज्यादातर जोर लाने पे दूजे नूं ठिब्बी मार के किवें सटना। जो कुछ नहीं वो भी खंभा दियां डारां बना बना सी छड्डी जाने। कदी बंदे इकट्ठे होकर रज के निंदिया करते होण ते उन्होंने कह देना भी सोदर दा वेला हो गया कर लीए, एक दो हो इन्ना टाइम हो गया मैं ते घर जाना सी, मेरा फाली था काल है, मेरी मीटिंग के बंदे भज जाते। क्योंकि जिथे ये चीज़ां होणगियां उत्थे कीर्ति नहीं टिकनी, उत्थे सिमरन नहीं टिकना, उत्थे सच्ची जे जेड़े बंदे चंगे भले गाने शाने सुनते ने ना सुचेत होके तुसी जपजी साहिब दा पाठ शुरू करो, सवेरे सवेरे वासियां लैन लग पैण। जो कुछ ही भरिया ना गंदमंद पंड तू सीधी उहदे बूहे अगे सट के कह दे मेरे च कोई गुण नहीं, मैं औगणा नाल भरिया, मैनू सांभ लै। जिन्ना बंदा हंकारी होवेगा कदी बंदा अपना औगण नहीं मनेगा। जिन्ना बंदा निम्रता ते नाम चलू जाएगा बिना औगणा तो भी कहेगा मेरे तो गलती हो गई। रहत मर्यादा साडी कहंदी है सिख दोने वेले निजी अरदास करे, जे संगती नहीं
ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਂਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗਣਾ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਾ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਨ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਨ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਕਹਾ, ਉਸ ਮਨ ਲਈ ਜੋ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟੁਕਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਅੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਿਦ ਲਖੋਂ ਗੁਸਾਈ। ਮਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਂ। ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਬਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਾਈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਈ ਜਾਂ ਰੂਪੀ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਨਿਜਤਵ ਲਈ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹ ਬਿਦ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਲਖੂੰ, ਲਖੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਲਖੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨਿਆ ਅਲਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ, ਹੇ ਮਾਂ ਕਿਹ ਬਿਦ ਲਖੂੰ ਗੁਸਾਈ। ਕੱਲ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਗੋ ਮੀਂਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਮੋਹ। ਇੱਥੇ ਹਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਮਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜਾ, ਡੂੰਘਾ। ਮੋਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਮੋਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਮਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਈ ਤਿਮਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਖਨੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ, ਖਨੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੋਹ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਝਾਈ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਮੋਹ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋਗੇ ਰੋਜ਼, ਦੇਖੋਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਸਰ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਊੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਓ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਊੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਝਾਈ। ਉਰਝਾਈ ਦਰ ਤੇ ਉਰਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਗੂੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਣਗੀ ਮਾਤਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੌਮੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੌਮੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜਬ ਖਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਨਿਜ ਤਬ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਫਰੀਦ ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਫਰੀਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਏਵੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਉਸ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਿਕ ਵੰਨਾ ਤਾਚੇ ਖੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਚੇ ਖੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ, ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬਿਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾ ਦਮਰਾ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ, ਪਾਠ ਵੱਖਰਾ, ਤਰਕ ਨਾ ਚਾ ਭਰਮੀਆਂ ਚਾ, ਕੇਸਵਾ ਬਚੌਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜਿਓ, ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਟਿੰਡ, ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਬਾਣੀਕਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਟੀਕੇਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮਾ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ,
मैं हाँ जी मैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਦੇ, ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਾਰਨਾ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਾਂ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੂ ਨਾ ਆਇਓ ਤਰਭਵਨ ਧਣੀ, ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਬਜਾਏਲਾ ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਹੈ, ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਧਰਨ ਅਕੋਡੀ ਕਰੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੈ। कहें ता धरन अकोडी करूं, कहें ता लेकर ऊपर धरूं, कहें ता मुई गौ दियों जियाए, सब कोई देखे पतियाए। ये सारा शब्द जिहड़ा है रसना नामदेव दी है, पर सच इवे गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच रब बोलदा पिया है, परमात्मा बोलदा। आप पाठ करोगे और शब्द बड़े मिलणगे इस तरह के, जिवें मेरी बांधी भगत छुड़ावै, बांधा भगत ना छूटै मोए। मैं बेनती की एक पक्ष एक है कि गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द विच है तो सारी परमात्मा की सिफत, पर उहदे विच परमात्मा रब वाहिगुरू बोल रहा। दूजा है शब्द गुरु ही। गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द अंदर गुरमुखो शब्द गुरु बन के सीधा सिख नूं उपदेश दिंदा है। जिवें गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठर नाम त्यावे। सीधा अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो। सिख सिख नूं नहीं कहेगा मेरे सिखो, गुर भाई तां कहेगा मेरे गुर सिखो, केवल गुरु ही बोलेगा। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निकपट कमावो हर की हर काल, निखाल 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 मेरे गुर सिखो के। हुण जदों इस शब्द वड़ने आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, ये विच एक सिख जग्यासू बोल रहा है। मैं अर्ज करा परमात्मा के शब्द सच एवे कि गुरु हो के शब्द विचों सिख नूं हुक्म कर रहा, उपदेश कर रहा। तीसरी बेनती है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुरमुखो शब्द जग्यासू हो के गुरु ते रब तो संगत तो कोई सवाल पूछता है, जग्यासू हो के है शब्द गुरु का ही। जिवें अज गुरु तेग बहादुर साहिब का शब्द है, जे मान लो उंज कोई कहे जी गुरु तेग बहादुर मोच डुबे, गुरु तेग बहादुर उलझे हुए, तो आपां डांग नाल सिर पाड़ांगे, तू कौन है कहण वाला। पर गुरु साहिब शब्द कह रहा माई माँ मैं किवें रब नूं लिखा। मैं सिर्फ ये बेनती करने वास्ते उदाहरण दी। देखो जग्यासू बन के गुरु अर्जुन देव परताखार ने भट्टां ने कहा एक होर बेनती कि भट्टां दे सवैयां तो पहलां गुरु अर्जुन देव दे सवैये क्यों ने? गुरु नानक साहिब दे कोई सवैये नहीं, गुरु अंगद साहिब दे कोई सवैये नहीं। सिर्फ उन्हां सज्जनां दे लई सनिमर बेनती है ਜਿਹੜੇ मन च ये भरम पाली बैठे आ कि भट्टां ने तो परताखार कह दिता, उन्हां ते जपिओ गुरु अर्जुन देव कह दिता, बाणी तां कहंदी जप मन सतनाम सदा सतनाम। सिर्फ सिनिमर बेनती है कि गुरु साहिब ने सानू की समझाया इहदे च। भट्टां दे सवैयां विच मैं एक बार बेनती की सी 60 सवैये सिर्फ गुरु रामदास की सिफत विच ने। हुण सवैये कह दिता, उहदे विच कुंडलीए भी ने, उहदे विच रड भी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਚਲੋ ਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਿਉਂ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਕਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਵਈਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਵੰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੁਜੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, 1 2 ਤੇ 3। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਜਾਂਖੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਤੀਸਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਜਰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਚੌਗਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਦਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਵਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂੰ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੂ ਨਾ ਕੀਨੋ ਤਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਡरूं ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀ ਸੋਚ ਧरूं ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਪਸ ਜਿਉ ਉਦਰ ਭਰੋਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ ਤਬ ਹੋਂ ਪਤਤ ਤਰੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਤਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਭਾਵਨਾ ਸੰਯੁਕਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਖਿੱਧ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਅਰਥੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਿਦ ਲਖੋਂ ਗੁਸਾਈ, ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ
ਮੋਹ ਦਾ ਗੂੜਾ ਮੋਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਕਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹ ਮਨ ਰਹਿਓ ਉਰਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 49 ਤੱਕ ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ, ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਬਹੁ ਬਲਨਾ ਅਤ ਮਰਦਨੈ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਯੰ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਮੋਹਨੈ ਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਰੈ। ਇੰਨੇ ਕੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੋਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣੈ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪੜ ਸੰਗ ਸਰਮੋਰੈ ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ, ਹੇ ਕਾਲ ਮੂਲੰ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ, ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪ ਆਤਮਾ। ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੜ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਧਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਹਤ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਧਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਖ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ, ਤੇ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਉਂਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਸਮਝੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖਚਦ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ ਸੀਮਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਮਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਹੈ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦ ਨੇ। ਅਜਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਮਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ, ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁ ਮਰਦ ਨੇ, ਮਰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ,
तेरे च इन्नी ताकत है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਲਣਾ। हे ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਅੰਗ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਅੰਗ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਣ। ਵੈਸੇ ਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਬਾਜੀ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ। ਗੰਧਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਰਾਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਗ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ। ਇਸ ਰਾਮ ਕਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਬੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਮ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਫੋਕ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਂਝ ਗੰਧਰਵ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦ ਨੇ। ਗਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਿਅੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਅੰਗ ਪਸ਼, ਜਿਹੜੇ 4 ਪਾਏ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ ਪੰਖੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸਾ ਬਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਛੀ ਆਪ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਅੰ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਬੇਮੋਹ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੂੜਾ ਮੋਹ। ਪਰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਾਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰ ਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰ ਗਤ, ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਪਛਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਤਾਰ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਬ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਮੰਡਲ ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇੱਥੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੋਹ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਾਰੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਹ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਹ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰ ਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਉਂਝ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੋਹ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਹੈ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ੜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਉਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ੜਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ੜਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਠ, ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇਠੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ,
जिस सरोवर विच असी रहने आ, मैं तुसी रहने आ, ते महाराज कहते ने भाईले निवासा सिद्धा हो गया, जिथे साडा निवास है। पानी पावक तिन्हें किया, दो चीज़ां ने, एक पानी ते एक अग। उंज मैं सीधे अर्थे दी उही करदा रहा कि जिन्हें तृष्णा रूप पानी पैदा किया, अग ते पानी दा किवें सुमेल हो गया। पानी भी पैदा किया ते अग भी। ये जे अर्थ इउं करिए, पानी पावक तिन्हें किया कि हे रब जी, बंदे नूं प्यास लगदी है ते पानी वल दौड़दा है, इस सरोवर विच पदार्थां दा पानी पैदा कर दिता। ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ, अर्थ बदल जाएंगे। हम देखा, मैं वेख रहा वा, गुरु नानक साहब कहते मैं देख रहा आ कुछ है। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। साडे वेखद्या वेखद्या इस मोह दे चिक्कड़ विच, इस पदार्थां दे पानी विच, तृष्णा दी अग विच लोग सड़ गए, डुब गए। हुण इत्थों तक दस्सिया भी मोह है। ते महाराज जी क्यों डुब गए? अगे फिर गुरु साहब कहते ने एक भाना वापर गया, इनू रब का नाम भुल गया। ये शब्द आप फिर सुनो। तित सरवरड़ै भाईले निवासा, पानी पावक तिनै किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, खम देखा तैं डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इस करके डुब गया। हुण अगला सवाल महाराज, क्योंकि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च मैं भुला ना, गुरमुखो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च जितना मर्जी बंदे दे अवगुणा दा, बंदे दे गुनाहां दा जिक्र किया होवे, पर पूरा गुरु ग्रंथ साहिब सारे अवगुणा दा जिक्र करके अखीर दी तो कुछ कहंदा डिग ना, अजे भी मौका है, उठ सुरत नूं चुक, तू रब नाल जुड़ सकना है। निराश नहीं करदा गुरु ग्रंथ साहिब। सच ढैंदी कला चल जाती नहीं। हुण इत्थों तक भी मैं हम देखा तै डूबी अले, लोग डुब गए मेरे वेखदियां। ते अगे सतगुरु जी कहंदे फिर एक काम कर, अपनी सियाणप नूं छड्ड दे, अपने ज्ञान नूं मत्था टेक। अगलियां तुकां ने ना हो जति सती, नहीं पढ़िया किसी चीज़ का दावा नहीं, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया। तो फिर एक काम कर लै जे बचने, परणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। तेरे तो गल नहीं बननी, जिन्हां नूं तू नहीं विसरिया, परमात्मा नहीं विसरिया, उन्हां दी सरन भी चला जा। इस ते सतगुरु ने ये बचन किया भी, मैं क्या मोह कला सानू नहीं, ये सारे जगत विच है। जिन्हों रब ने ढिड लाया, उन्होंने मोह नाल ही उन्हें लाया होया, कोई नहीं बचिया मोह तो बिना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते मैं की करा, मेरा मोह गाढ़ा बड़ा है, बड़ा डूंघा है। महामोह अज्ञान तिमर, अज्ञानता दा हनेरा है। मोह मन रहो उरझाई, मेरा मन उस विच उलझिया, उस हनेरे विच डुबिया है। एक मोह की निशानी मैं तुहानूं क्या, ये हर चीज़ नूं मोह जिथे होवेगा तो मेरा ही आएगा, जिथे मेरा होवेगा उत्थे दुख होवेगा। जिन्हां नाल साडा मोह हुंदा है, जदों उन्हां दा नुकसान हुंदा है तो विचलित हुंदे आ, ते जदों किसी दूजे दा नुकसान हुंदा दर्द ते उन्नी हुंदी है ना। आपां कहने छड्डो पर एवें होर किसी पासे ध्यान, गल होर कोई करो, किहदियां गल्लां शुरू करतीआं, क्योंकि उस बंदे नाल साडी अपनत नहीं, मोह नहीं। फिर बिनती, जिहदे नाल मोह है उहदी खुशी खुशी चंगी लगदी है, जिहदे नाल मोह है उहदी मौत दुख दिंदी है, जिहदे नाल अपनत कोई ना उहदी खुशी खुश दिंदी है ते ना उहदा दुख सानूं कोई विचलित करदा है। सतगुरु ने इसे करके एक शब्द वरत्या, माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लुभाया, सुत कंचन से वो हेत वधाया। मोह की इको परिभाषा, सब किछ अपना एक राम भराया। महाराज कहते जदों ये बन जाए सारा कुछ मेरा, रब बेगाना। गुरु तेग बहादुर साहब कहते की करा, मोह के डूंघे खनेरे च डुब गया ते माई किवें रब नूं लखां। अगले बचन ने सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, ये भी ऊड़ा खुला है। सारे दा सारा जन्म
मैं भरम विच ही कढ़ दिता है, भुलेखियां च कढ़ दिता। उंज वेदांत अनुसार 4 तरह का भरम है, तो गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार एक तुक पढ़ लो, बस सारी व्याख्या उहदे विच आ जानी। यही तो सतगुरां दे बचनां दी खूबसूरती है। मैं एक दिन क्या, फिर मैं दोहरान लगा, जे तुहाडे कोल टाइम घट है, पुछो गुरु ग्रंथ साहिब जी, मैं सिर्फ एक तुक च पुछना है, इहदा मतलब की कहणगे दा मतलब है। तो जे कहिए महाराज मैनू डिटेल चाहिए, 1000 शब्द चाहिए इहदी व्याख्या लई, तो गुरु ग्रंथ साहिब 1000 शब्द भी उहदे लई दे देणगे। हुण देखो इत्थे सीधे जी गल है, भरम की है। मैं क्या, मैं वेदांतिक भरम की गल नहीं करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं भरम वो चीज़ अंदर दी उस अवस्था है कि जो कुछ सामने दिस रहा है असलीयत विच वो कुछ ना होवे जिन्हों असी ये समझी बैठे हैं। एक शब्द माधवे क्या कही है, भरम ऐसा आख है भरम की परिभाषा, जैसा मानिया होए ना तैसा, जिहो जा मनिया ओहो जा है नहीं। भरम का मतलब है कि जो कुछ मैनू दसदा पिया मैं नेड़े जावांगा तो वो असलीयत विच नहीं। जिवें मिर्ग तिशना, मिर्ग नू सामने चमकदी कोई रेत दिसदी है, पर है तो भरम ही ना। ज्यों ज्यों मिर्ग नेड़े जाता है त्यों त्यों चमक दूर चली जाती है। मेरा गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह कहता, वाहिगुरू किवें तेरे नाल जुड़ांगे, सारी जिंदगी भरम च ही निकल गई है। समझदे कुछ रहे तो निकलिया कुछ है। ये भरम ही है। उज्जन केहा चिलकना घुट मकालड़ी मस, कया चमकदा है, पर जदों कोई रगड़दा है तो उहदे विचों कालख निकलती है। भरम ही है। ये भरम ही है कि मैं जानिया वडखंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा ता जन्म न भेड़ी, अंग भरम ही है ना। भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी, मैं वाहिगुरू जी भरम च ही रह गया कि जिन्हों मैं अपना समझी बैठा वां वो असलीयत मेरा है नहीं। मैं ऐसे काहे भूल परे, करें करावें मुकर पावें, पेखत सुनत सदा संग हरे, कांच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन, त्या खरे। दुश्मन नू यार बना लिया ते यार नू दुश्मन बना लिया। बस वाहिगुरू मैं इसे भरम च सारी जिंदगी कढ़ दी है। पर मैं फिर कहांगे साडे लई है, गुरु साहब नू कोई भरम नहीं। भरम ही भरम, मैं सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, नह अस्थिर मत पाई। हुण इत्थे शब्द आ गया अस्थिर, सीधे नह दा अर्थ ए नन्ना हा बोलना है, नह अस्थिर। हिंदी का संस्कृत का शब्द है स्थिर, पंजाबी की धुनी च कन्वर्ट हो गया है ना, समझो गलत लिखे है। संस्कृत शब्द स्थिर है, स्थिरता ते टिकिया, ते जे इनू अस्थिर नू हिंदी च बोलांगे तो अगला स्थिर दे उल्ट अर्थ होणगे जिहड़ा नहीं टिकिया। फिर बेनती है कि कई बार कि सज्जन पूछा सी जी ये स्थिर दा अर्थ टिक गया। उंज गुरबाणी च एक शब्द थिर भी आया, सस्से तो बिना भी, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। हुण इत्थे शब्द आया अस्थिर, एक बचन आउंदा अस्थिर रहो डोलो मत कबहू, गुर कै बचन आधार। क्योंकि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है ये जिथे संस्कृत के नेड़े है, इनू वाहिगुरू किसी होर पासे ना खिंच के लै जाओ भी पता नहीं किदा प्रचार करना आ गया। जिहड़ा शब्द है वह तुरदा है। मैं एक दिन कहा भी संस्कृत तो शब्द निकलता अग्नि, देवनागरी च बन जाता आग, ते पंजाबी च बदल के तदभव रूप हो जाता अग। शब्द तो वही है ना। हुण इत्थे जी जे कोई कहे जदों पंजाबी च वरत्या सतगुरां ने धुनी कन्वर्ट कर दी है, उत्थे शब्द है स्थिर, संस्कृत है स्थिर, इत्थे आ गया अस्थिर, पर अर्थ वो रखेगा जिहड़े स्थिर वाले ने। इहदा मतलब है जिहड़ा ना डोले। ये भी एक नवेकला शब्द दिता जी गुरु ग्रंथ साहिब की वकैबलरी ने, शब्दकोश ने। हजूर सच्चे पातशाह कहते पे आ कि भाई सज्जनों सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, न अस्थिर मत पाई। सारा जन्म भरम विच निकल गया, अस्थिर मत पाई कोई नहीं, मत भटकदी पई है। हाँ एक स्थिर मत है, अस्थिर मत है, एक है डको डोले खांदी। वेखो अज मैं आ चीज़ सीखी, दूजे ने प्रभावित किया, उन्होंने ये साडे उत्ते मूवमेंट बहुत प्रभाव पाती है।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਥਿਰ ਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਰ ਮਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘੜਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰ ਐਰਨ ਮਤ। ਐਰਨ ਮਤ ਸਥਿਰ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸਥਿਰ। ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਰਨ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਸੋਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਹਾ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਦਾਨ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਐਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਈ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀ ਹੈ, ਵਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ। ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਵਿਪਰਖ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੋਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਪੂਜ ਕੇ ਖੁਦ ਕਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਉਦਨ ਸਨੋਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ, ਹੋਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਡੈ ਹੂੰ। शिव शिव करते जो नर त्यावै, बर्द चरै डोरू टमकावै, माँ माई की पूजा करे, नर सै नार होए उतरै। ये निंदिया नहीं की, ये सुमत दिती हो लोग को, जिहो जै नूं पूजोगे हो जा हो जाओगे। हुण जे इसे कही जी ये अद्धी चौके कह जे गुरु ग्रंथ साहिब च औरत का अनादर किया जी, कि माँ माई की पूजा करे, नर से नार होए उतरै। कि नार कोई माड़ी, इस तरह चोला माड़ा है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਾਈ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਤਰ ਮਤ ਹੈ। ਮਾਈਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੌਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰ ਛੱਡਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਹਿ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਸਥਿਰ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੱਤ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਖ ਅਸਕਤ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਖਿਆ ਅਸਕਤ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਅਸਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ, ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹੋ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ, ਤੇ ਬਾਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ। ਉਂਝ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ ਨਿਸ਼, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਚਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਐਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਨੂੰ। ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹੋ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਨੈ ਛੁੱਟੀ ਅਦਮਾਈ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀ ਜੀ, ਅਦਮਾਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੰਦੀ ਨੀਚ ਵਰਤੀ ਹੈ ਵੈਗਰੂ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹ ਬਿਦ ਲਿਖੂੰ ਗਸਾਈ। ਭਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੁਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੈ ਛੁੱਟੀ ਅਦਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਤਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਅਨਰਸ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ ਕਿਉਂ ਛੂਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ। ਨਾ ਛੂਟੀ ਅਦਮਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੋਹ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਨੀਚਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ, ਕੀਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਫਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਦੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੋਦਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਦੋ ਹੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਲੀ ਥਾਂ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਭੂਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਮੰਦ ਕੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੇਊਗਾ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਬ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ, ਸਿਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਈ ਗਏ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ,
ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗੰਦਮੰਦ ਪੰਡ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਦੱਸੋ ਇਦੋਂ ਇਹੋ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧ ਨੇ? ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਕਹੋ, ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋਉ ਗੁਣ, ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਚਲੂ ਜਾਏਗਾ ਬਿਨਾ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਈਏ, ਵੱਟ ਦੇ ਦਈਏ ਰੱਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਪੰਥਕ ਰੂਪ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਕੀਤੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਰੱਖ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਕੀਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੋ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਮਰਨਾਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕਵੀ ਕਹੇ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਉਹ ਸਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿਣ ਆਇਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈ ਮਣਾ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਚ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਮ ਚਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹੇਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਬਸ ਆਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਬੇਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੈ ਕਰਨਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਪੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੱਬਾ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਮੋਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਬਾਜੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਦ ਭੰਨ ਧਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ $2 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।